स्टेटमेंट देके उस तो बाद आई विल वेलकम क्वेश्चंस एंड देन विल रिक्वेस्ट यू टू जॉइन फॉर अ कप ऑफ टी। तो पंजाब पुलिस ने कल जड़ा हैगा शुभदीप सिंह मर्डर केस दे विच 3 गिरफ्तारियां कीतियां। दीपक एलियास मुंडी, कपिल पंडित, रजिंदर जोकर। इन्हों इंडो नेपाल बॉर्डर की चैक पोस्ट BOP पानी टैंकी पुलिस स्टेशन खारीबाड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एरिए तो गिरफ्तार किया गया। एक ज्वाइंट ऑपरेशन सेंट्रल एजेंसीज ते दिल्ली पुलिस के नाल किया गया तो दिल्ली पुलिस की भी टीम उत्थे सीगी। सो आई थैंक कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली एंड दिल्ली पुलिस स्पैशल सैल फॉर कोऑपरेटिंग विद अस इन दिस ऑपरेशन। तो यह ज्वाइंट ऑपरेशन जड़ा साडी टीम AIG गुरमीत चौहान, AIG संदीप गोयल, DSP विक्रम बराड़ इत्थों असी डिस्पैच की सी AGTF की टीम अंडर दी सुपरविजन ऑफ मिस्टर प्रमोद बान। सो इन्हों एक वड्डी कामयाबी मिली जी। तो यह पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी के ऑर्डर से पंजाब नूं गैंगस्टर्स के क्राइम तो फ्री करने की जी ड्राइव हैगी यह जारी रहेगी। विद दीज अरेस्ट शुभदीप मर्डर केस के विच हुण 23 गिरफ्तारियां हो गई हैं। टोटल 35 अक्यूज़ड नॉमिनेटेड हैगे तो 2 अक्यूज़ जड़े वो लाइव एनकाउंटर के न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। एक अक्यूज़ड सचिन बिश्नोई असी आइडेंटिफाई करके सेंट्रल एजेंसीज की हेल्प के नाल अजरबैजान दे विच उन्होंने डिटेन कराया है। तो देर इज़ इनपुट अबाउट अनदर अक्यूज़ड जोड़ा परसू किया जा रहा है। तो यह जोड़े अक्यूज़ड है इन्हों की प्रिलिमरी इंटरोगेशन के विच आया है कि जोड़ा रजिंदर जोकर सीगा यह पहले तो नेपाल दे विच स्टेशनड सी। सो ही वॉज इन टच थ्रू गोल्डी बराड़ जोड़ा कि मास्टर माइंड सीगा मर्डर का। ही वॉज ऑल्सो मास्टर माइंड ऑफ देयर एस्केप प्लान। सो मोस्टली मुंडी ते कपिल कट्ठे रहे हैं तो दे हैव शिफ्टेड बेस हरियाणा, राजस्थान, UP तो होंदे हुए दे रीच्ड वेस्ट बंगाल। इन्हों की प्लैनिंग सीगी कि नेपाल के थ्रू इन्हों प्रॉमिस किया गया कि थोनों दुबई दे विच फेक पासपोर्ट्स से सैटल करा देंगे। तो नेपाल तो थ्रू आइदर लैंड रूट यूजिंग भूटान तो उस तो बाद म्यांमार, थाईलैंड जाता या जे इन्हों फेक पासपोर्ट डिलीवर हो जाते नेपाल दे विच ते काठमांडू तो फ्लाइट फड़ के बैंकॉक तो फिर दुबई एस्केप का प्लान सीगा। तो इंटरोगेशन के विच हाले प्रिलिमरी स्टेज पर यह भी गल आई है जी कपिल पंडित की इंटरोगेशन है कि उसनों लॉरेंस बिश्नोई ने अप्रोच किया सीगा थ्रू संपत नेहरा एंड गोल्डी बराड़ कि सलमान खान को टारगेट करने लई। तो अलॉन्ग विद सचिन बिश्नोई एंड संतोष यादव जोड़ा शूटर महाराष्ट्र फड़ाया गया सीगा। तो इन्होंने काफ़ी इलैबोरेट रैकी की सी एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई। तो इन्वेस्टिगेशन के विच असी एंगल भी वेरीफाई कर लाँगे। तो यह जोड़ा शुभदीप मर्डर केस हैगा साइंटिफिक तरीके नाल सारिਆਂ ਦੇ कोऑपरेशन नाल फ्रॉम द वेरी डे ਜਦੋਂ ਇਹ केस शुरू होया ਸੀਗਾ 29 मई का इंसीडेंट हैगा। तो 30 मई ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ब्रेक थ्रू मिली सी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जस्ट टू रिकाउंट कि जिवें 2 शूटर्स कोरोला ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, 4 शूटर्स बोलेरो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलेरो मॉड्यूल तो कोरोला मॉड्यूल कहते। कोरोला मॉड्यूल वाले जोड़े शूटर सीगे वो जग्गू भगवानपुरी ने प्रोवाइड किए सी जोड़े एनकाउंटर के न्यूट्रलाइज हो गए दोवें। जोड़े ये चौथा बंदा सीगा जोड़ा कोरोला के सीगा दीपक अलॉन्ग विद अदर 3 पीपल वर अरेस्टेड बाई दिल्ली पुलिस। तो वो जी स्लिप सीगी वो फतेहाबाद हरियाणा ट्रेस हुई सी। उस तो बाद असी अगे CCTV फुटेज वो स्टडी करके वो प्रियमवंत की शिनाख्त हो गई सी। उस तो बाद द रूट वॉज आइडेंटिफाइड। असी टैक्नीकली जोड़े टावर डंप्स चक्के सीगे ते वी हैड प्रिपेयर्ड अ रूट तो कोऑपरेशन विद अदर एजेंसीज वॉज डन। सानू पहली ब्रेक थ्रू मिली सी जदों उत्तराखंड के एक मुंडा जिन्हें कार प्रोवाइड की सी वो मनप्रीत भाऊ तो मनप्रीत मन्ना ट्रेस हुई सी। उन्हों की इंटरोगेशन तो बाद 31 नूं असी जेल तो विच सारज मिंटू नूं प्रोडक्शन रिमांड ते लिआंदा सीगा। तो एक सिलसिलेवार असी इस इन्वेस्टिगेशन को अगे वधाया है तो कामयाबी हासिल की है। वी आर कमिटेड टू एनश्योरिंग जस्टिस इन द शुभदीप केस। तो साडा एंडेवर होगा कि पुख्ता केस बना के सारे मुलजिमां नूं कन्विक्शन की जाए। जिहड़े बाहर बैठे हैं उन्होंने भी वापस लियान लई एक्सट्राडिशन लई रेड कॉर्नर नोटिस गोल्डी बराड़ का भी जारी हो गया है। तो वी आर परस्यूइंग ऑल लीड्स। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट मिस्टर प्रमोद बान टू स्पीक ब्रीफली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड देन वी विल वेलकम एनी क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग। जिवें सर ने पहले दस्या ये शुरू तो ही बहुत ही साइंटिफिक तरीके लीड्स को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन चली है। तो कड़ी बदर कड़ी वारी वारी करके एक बंदा पावे हो रेकी करने वाला सीगा पावे हो एक्चुअल शूटर सीगे पावे दूसरे सपोर्ट प्रोवाइडर सीगे हर एक को अरेस्ट किया गया विद एग्जैक्ट रोल
ਵਿਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੋਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। So we got the follow-up leads on them. So our parties went to West Bengal and finally they have arrested and उन्होंने वापस लेकर आए थे। So इस सारी तफ्तीश के दौरान it was an important case. सारी तफ्तीश के दौरान as per guidance from CM साहब and DGP साहब एक चीज सिलसिलेवार सारी एजेंसीज ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ एजेंसीज ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। And I'm very thankful to the whole team of DGT and DD sir and all the other state as well as civil agencies ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ देयर वाज दिस strong political will to solve this case and to establish the rule of law by ensuring justice. सर दो क्वेश्चन है सर मेरे सर एक तो है कि बार-बार क्योंकि पुलिस ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ को चैलेंज करना कि कल अरेस्ट होने तो बाद जस्ट 2 मिनट की गोल्डी बरात ਦਾ एकदम स्टेटमेंट ਆਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਆਈ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ देखो जी, I will not react to the statements of a fugitive. No, I will not. नहीं, is he, ma'am? Is he an authority? So I will not. देखो जी, कोई गल नहीं जी, उरे लावांगे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे जब गोल्डी आऊगा जी। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुरमीत चौहान जी डिटेल च दस देंगे पर अदरवाइज देखो एक दिन कल असी फड़िया है एक कपिल पंडित की इंटरोगेशन के आया हूँ देखो संतोष यादव भी फड़िया जा चुका महाराष्ट्र तो ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਯੈਟ ਟੂ ਬੀ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟਡ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 100% ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬੰਬੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ। एक सवाल है सर, एक सवाल कत्ल होया सर 29 तारीख को कत्ल होया 10 तारीख को गिरफ्तारी हुई है 105 दिन मतलब टोटल 105 दिन सी 105 दिन आज कितने मूवमेंट रही है कितने हाइड आउट लिया दीपक मुंडी में। देखो जी सारा कुछ तो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੀਪਕ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੀਪਕ ਐਂਡ ਕਪਿਲ ਵਰ ਟੁਗੇਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ यूपी बिहार एंड वेस्ट बंगाल ब्रॉडली इस एक सुनियोजित तरीके नाल प्लान्ड तरीके नाल उस बॉर्डर आउटपोस्ट तक पहुंचे सी। सर कपिल पंडित ते जेड़ा जोकर है इन्हां नूं हुण नामजद किया जा रहा है क्योंकि इन्हां ने लगातार जिद्दां तुसीं भी कहा कि लॉजिस्टिक चीज़ां इन्हां नूं मुहैया कराई स्टार्टिंग तो लैके तां इन्हां नूं भी नामजद किया जा रहा है इस पूरे मामले च। पहला तो सी दोवें पहले तो नामजद सीगे सब इन्हां दा शूटर नहीं हैगे बट सपोर्टिंग क्योंकि इन्हां दा रोल पहले आ गया सीगा इन्वेस्टिगेशन दे सर फंडिंग दा या जेडे वेपन्स आए उन्हां दा जिक्र चार्जशीट च भी नहीं होया कि किथे फंडिंग कितों हुई है या जेडे हथियार है वो भी फंडिंग का सर वेपन करना नहीं ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੰਚ ਪਿਨ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਈਚ ਪਰਸਨ। सारे वेपन रिकवर हो चुके हैं या फिर अभी भी कुछ पेंडिंग है? नहीं मैं दसिया सीगा ना 23 अक्यूज ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ
ਤੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇਮਡ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜਾਊਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਥ ਹਿਮ ਫੁਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫॉर ਯੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। सर एक बार कहने वाले फादर के वाइट कॉलर ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ ਉਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਰ, ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ A ਕੈਟਾਗਰੀ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਐਸਐਸਪੀ, ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡੀਐਸਪੀ, ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਸਟਰ ਬਾਨ ਟੂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ। सी एज पर जैसे डी साहब कह रहे हैं, जब से ये टीम बनी है उदो तो ही ना केवल बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ बल्कि डी साहब ने किया हर एक जिले च कौन से लिस्टेड क्रिमिनल्स किहड़े हैगे आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਟਾਸਕ ਵਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਲ ਸਪੋਰਟ। ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਪੀ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਡਾ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਬੈਠੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ सच। एक जो बात सामने आ रही है उसमें ये कि ये तीनों लोग बिहार से नेपाल में एंटर किए, तो वहाँ पर ये गांव वालों ने इनको बच्चा चोर समझकर इनकी पिटाई की, उसके बाद इन्होंने थाने की शरण ली और फिर उसके बाद ये एमएचए की जो है सुझाव के बाद एमएचए के बाद जब शिकायत पहुंची तब पंजाब पुलिस को उसका पता लगा। इसकी किसने किस सच्चाई शुरू? नहीं, देखिए, हमारी टीमें वहाँ पहले से थी, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕੱਟਜੋੜ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਿਓ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ नहीं बाजवा साहब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਰੀਸਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਕਸਸ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੈਨਨ ਫੋਡਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਾਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਨੇਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜਾਣਨਾ ਖੇਡ ਦਾ ਹਰ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਮਾੜਾ ਜਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ they'll be given suitable incentive and rewards। ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 24 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਚੜ੍ਹਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਛੱਤਰ ਹੈਗਾ who was able to assemble an IED। ਦੇਖੋ ਜੀ IED ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ। ਸੋ ਨਨ ਆਫ them can make an IED, but this itself is very worrisome ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ IED ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰ RTX ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਡਰੋਨਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ BSF ਨੇ ਰੈਦਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ BSF ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੂਹੇ ਪਿੱਲੀ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਟ ਐਂਡ ਮਾਊਸ ਗੇਮ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਰਾਈਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ ਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਟਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰ? ਲਾਸਟ ਹੋਣਾ 2019 ਦੋਨੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਸ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, 2019 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਰਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਤੇ ਆਰਟਿਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਿਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਜਰਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 95% RDX ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵੈਪਨ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸੇਫ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਰਤ ਲਏ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਅਸਲੇ ਲਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟਾਰਗੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰੋਨ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। 19 ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਫਿਗਰਸ ਮੇ ਬੀ ਆਊਟਡੇਟਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ 50%। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ 120 123। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ BSF ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੀ ਡਰੋਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਲਸੋ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਸੈਟਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ
ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਦਾ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਬਾਟਮਸ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਬੋਥ। ਜਨਰਲੀ ਸਾਡਾ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ AGTF ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਐਮਪਾਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ, ਸੋਰਸਸ ਬਣਾਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਮੋਦੀ? 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਫॉर ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਪਲੀਜ਼।